सांगला की गाथा हम घर घर पहुँचाने निकले हैं। हंसते हंसते लुटा गए जो प्राण देश पर 62 में। हंसते हंसते लुटा गए जो प्राण देश पर 62 में। ऐसे वीर अहीरों की रज तिलक लगाने निकले हैं। रे सांगला की गाथा हम घर घर पहुँचाने निकले हैं। वीर अहीरों की गाथा घर घर पहुँचाने निकले हैं। नमन नमन 100 बार नमन भारत वीरों तुम्हें नमन। नमन नमन 100 बार नमन वीर अहीरों तुम्हें नमन। नमन नमन 100 बार नमन भारत वीरों तुम्हें नमन। नमन नमन 100 बार नमन यादव वीरों तुम्हें नमन। रे सांगला रज कलश यात्रा, रे सांगला रज कलश यात्रा। कलश यात्रा, रे सांगला रज कलश यात्रा। Respected Som Prakash ji, Working President All India Yadav Mahasabha, Maheshwari Yadav ji, President Andhra Pradesh Yadav Mahasabha, Mrs. Vandana Yadav ji, National Vice President of Samajwadi Party, and Mal Nageshwari ji, Ilango ji, Wanda Malai Lai ji, K. Raju ji, or many are leaders come from Tamil Nadu. I salute him. And Monu Swami ji, Secretary, John President of from tomorrow. So then I know it's well that tomorrow program is very large program. But it's, excuse me, I am in pressure of Tamil Nadu persons. BC movement. BC movement. So today I attend this program, and it's proud for me and for us. Yes. That now we are standing and organize this meeting of Kalash Yatra in Chandragiri Fort. It's a capital of Yadvaj. For many hundred years, many 100 years, Yadvaj ruled on this area towards Chennai. So we are feel proudfully. One thing is, I declare here, sir, that today is very important day. Number one, Yadav Mahasabha celebrating 100 years means century year, and this Kalash Yatra is a program of that century year celebration. Yes. Mr. Sat Prakash Singh is the chairman of this celebration committee. And second thing, Rizangla Raj Kalash Yatra today complete 100 days. Oh, this is really good. 100 years. No, all should rise. Yes. Rajangla Yatra. 100 days. No. Jindabad. Zindabad. Jindabad. Jindabad. रजांगला यात्रा जिंदाबाद। रजांगला यात्रा जिंदाबाद। Yes. तो मैं थोड़ा सा हिंदी में बोल दूं जो उत्तर वालों के काम आएगा। मुझे बड़े फख्र के साथ आज कहना पड़ रहा है कि आज जिस जगह पर यह कार्यक्रम हो रहा है, चंद्रगिरी, ये यादवों की राजधानी रही है और सैकड़ों सालों तक यादवों ने इस क्षेत्र पे राज किया है। यहाँ के राजा नरसिम्हा राव जी ने तिरुपति का मंदिर बनाया और अंग्रेज़ों को भी चेन्नई में से, चेन्नई का एरिया उनको लीज पे दिया
कि आप अपना फोर्ट यहाँ बना लीजिए, तो चेन्नई को लीज पे दिया। तो ऐसी वैभवशाली राजधानी पे हम आज यहाँ बैठे हुए हैं। आज हम रजांगला कलश यात्रा का स्वागत यहाँ पर कर रहे हैं। और दो महत्वपूर्ण विषय हैं। एक तो अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा, ऑल इंडिया यादव महासभा अपने 100 साल पूरे कर चुकी है। तो 100वां साल ये यादव महासभा का चल रहा है। और इसी के साथ साथ में रजांगला कलश यात्रा का भी आज 100वां दिन है। आज 100 दिन कलश यात्रा पूरा कर चुकी है और लगभग ये तो पूरे दिल्ली जंतर मंतर तक पहुंचने में 220 दिन चलेगी और ये 1 लाख से भी ज़्यादा किलोमीटर यात्रा चलेगी। एंड दिस कलश यात्रा इज बिगेस्ट लॉन्गेस्ट कलश यात्रा ऑफ वर्ल्ड। Oh, This is longest Kalash Yatra of world. So, longest in the world. longest in the world. So today we are very feel proudfully, and Mr. Som Prakash ji declare a declaration of Chandragiri Declaration. Chandragiri declaration. Number 1, we want a hill regiment. Number 2, we want caste census. Yes. बट जातिगत जनगणना हो चुके के लिए सरकार ने अपना We did in the beginning. हाँ केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना के लिए स्वीकृति दे दी है। इसके लिए हम केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हैं कि यादव महासभा की मांग को आपने माना है। प्रधानमंत्री मोदी जी को भी धन्यवाद देते हैं कि आपने यादव महासभा की मांग को माना है। थर्ड, ओबीसी रिजर्वेशन, we want complete OBC reservation and no any differences of reservation. Any state give 27% reservation, any state give 11% reservation, and many states has no give reservation, including Odisha, including Maharashtra. So ये हम मांग करते हैं कि ओबीसी रिजर्वेशन की जो भी दिक्कतें हैं वो पूरा दिया जाए। और तीसरा जो हमारी बात आई है कि ओबीसी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से दिया जाना चाहिए। वी वांट कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन इन पॉलिटिकल असेंबली एंड पार्लियामेंट। And last our declaration, political awareness, because Yadav is largest QOM in the India. Yadav is the largest voter in India, and Yadav Mahasabha survey, I tell you, Yadav Mahasabha survey, all are the Lok Sabha seats. How many Yadavs are voter in Lok Sabha? That Lok Sabha seat. I am very gladfully tell you that 197 parliament constituencies are 25% Yadav voters in 197 Lok Sabha constituencies. 197. And now 13 member of parliaments in Lok Sabha parliament. So it's very unfortunate. So we want political awareness in all over India. If Yadav aware our his political power, then imagine it that 200 member of parliaments are sit in the parliament. Then who is the Prime Minister of India? Yes. So today it's Chandragiri declaration. That is 4 points. And thank you very much, Sri Som Prakash ji, और many thanks for Maheshwari ji, Nag Malleshwari ji,
एंड बास वो दत्तात्रेय, हाँ, और मिस्टर स्वामी जी, थैंक यू वेरी मच कि इस आंध्र प्रदेश में वेरी गुड मूव किया कलश यात्रा ने, एंड अगेन थैंक यू वेरी मच। Okay. రెజంగ్ల యాత్ర ఆంధ్రప్రదేశ్లో తిరుగుతున్న విషయం మనందరికీ తెలిసిందే. అయితే ఈరోజు తిరుపతిలోని మనకు చంద్రగిరి గుట్టకి రావడం జరిగింది. ఈ చంద్రగిరిని ఒకప్పుడు నరసింహ యాదవరాయలు పరిపాలించారు. అదేవిధంగా ఈ కట్టడాలను కూడా నిర్మించడం జరిగింది. ఇక్కడ స్పష్టంగా అఖిల భారత యాదవ మహాసభ ఒక డిక్లరేషన్ తీసుకున్నది. సో ఆ డిక్లరేషన్లో మరి ఏ అంశాలు చేర్చిరని మనతో పాటు మాట్లాడడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ అఖిల భారత యాదవ మహాసభ మహిళా అధ్యక్షురాలు నాగమల్లేశ్వరి యాదవ్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. సో ముఖ్యంగా జనరల్గా మనకి ఇలా చంద్రగిరి డిక్లరేషన్ ప్రకటించుకోవడం జరిగింది. సో ముఖ్యంగా ఏ అంశాల మీద ఇలా డిస్కషన్ జరిగింది? కులగణన జరగాలి, దాంట్లో సమగ్ర కులగణన జరగాలని చెప్పేసి ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. దాంతోపాటు ఓబీసీలకి చట్టసభల్లో రిజర్వేషన్ కల్పించాలనేది ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ పచ్చిక బీళ్లు ఏవైతే ఉన్నాయో, కాటమరాజు బీళ్లు ఏవైతే ఉన్నాయో, పశు పోషకులు ఎవరైతే ఉన్నారో యాదవులు, వాళ్ళకి ఆ భూములు అనేది కేటాయించాలనేది కూడా నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది ఈరోజు. ఒక మహిళగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం మొత్తం కూడా యాత్ర చేయడం జరిగింది. సో ఎట్లా అనిపిస్తుంది అంటే యాదవుల పరిస్థితులు కానీ రకరకాల యాదవ మనుషులను కూడా కలవడం జరిగింది. సో ఎట్లా ఫీల్ అవుతున్నారు? మేము ఇచ్చాపురం దగ్గర నుంచి ఈరోజు మన తిరుపతి వరకు వచ్చున్నాము. ఈ అన్ని జిల్లాల్లో కూడా యాదవులు అభివృద్ధి గల యాదవులు చైతన్యవంతులుగా మారారు. మార్పు అనేది స్టార్ట్ అయింది. ఎందుకంటే అనేక చోట్ల కూడా కృష్ణదేవరాయలు కానీ, మరి యాదవ సత్రాలు కానీ, ఇలాంటి కమ్యూనిటీ హాల్స్ కానీ, ఇవెన్నో అనేక రకాలైన యాదవులకు ఉపయోగపడేవన్నీ కూడా వారి సముచితమైన మన ఆర్థిక పరిస్థితులతో వాళ్ళు కట్టుకోవడం జరిగింది. చైతన్యమైన యాదవుల్ని ఈరోజు మేము చూసాము. చాలా సంతోషంగా ఉంది. ప్రతి జిల్లా కూడా మన రెజంగ్ల యాత్రను అందరూ కూడా స్వాగతించారు. అందరూ కూడా భారీ ఎత్తున ర్యాలీలు అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మరి మా రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు మహేశ్వరి మేడం గారు, నేను కూడా రాష్ట్రం అంతా తిరిగిన సందర్భంలో చాలా సంతోషకరంగా ఉంది. మా యాదవ సోదరులను అందరిని కలవటం వల్ల మాకు ఇంకా సంతోషకరంగా ఉంది. అంటే ముఖ్యంగా అంటే కొన్ని విలేజెస్ అయితే ఏకంగా యాదవ విలేజెస్ ఉన్నాయి. సో అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళ పరిస్థితులను మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఏమనిపిస్తుంది? యాదవ్ విలేజ్లు ఉండే సరే, అందరిలో కూడా ఐక్యత అనేది ఏర్పడిందండి. అందరిలో ఐక్యత ఏర్పడింది. అభివృద్ధి ప్రథమంలో నడుపుతున్నారు. పిల్లలందరూ కూడా ఈరోజు ఎడ్యుకేషన్ పరంగా బాగా డెవలప్ అయి ఉన్నారు. అందరూ డాక్టర్స్, ఇంజనీర్స్, అట్లానే మరి ఐఏఎస్లు, ఐపీఎస్లు పెద్ద ఎత్తున భారీగా చదువుకొని ఒక స్థాయిలో మంచి స్థాయిలో ఏర్పాటు అవటం చూసి చాలా సంతోషకరం అనిపించింది నాకు. అంటే ముఖ్యంగా అహిర్ రెజిమెంట్ ను ఏర్పరచాలనే ప్రధాన లక్ష్యంగా పెట్టుకొని యాత్రను కొనసాగించడం జరిగింది. సో ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్లో దిగ్విజయంగా చాలా మంది యాదవ సోదరులు కూడా వాళ్ళు ఎంతో సంతోషంతో మాకు అహిర్ రెజిమెంట్ కావాలని చెప్పేసి వాళ్ళు కూడా పోరాటం చేయడం జరుగుతుంది. ఫైనల్గా మీరు ప్రభుత్వానికి, కేంద్ర ప్రభుత్వాలకి అంటే ఎలాంటి సూచనలు ఇవ్వబోతున్నారు? మేము కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఒకటైనా సూచన, మేము 1,00,000 కిలోమీటర్లు ఈ అహిర్ రెజిమెంట్ అనేది యాత్ర 1,00,000 కిలోమీటర్లు పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత, మేము ఆ జంతర్ మంతర్కు వచ్చిన తర్వాత మేము కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఒకటే చెప్తున్నాం, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అహిర్ రెజిమెంట్ అనేది కంపల్సరీ కావాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ మేము పదవులు అడగట్లే, ఏమడగట్లా, భారతదేశాన్ని రక్షించుకునే క్రమంలో రక్షణ సైనిక దళాలలో అవకాశం ఇవ్వని అడుగుతున్నాం. కంపల్సరీ మాకు కేంద్ర ప్రభుత్వం సపోర్ట్ చేస్తుందని మా నమ్మకము. మేమందరం కూడా ఆనందం తెలియజేస్తున్నాం. తర్వాత విజయోత్సవాలు కూడా ఏర్పాటు చేసుకుంటాం. ఓకే, చూశారు కదా, అంటే మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం మొత్తం కూడా చాలా మంది యాదవ సోదరులు, అదేవిధంగా మహిళలు కూడా ఇవాళ అహిర్ రెజిమెంట్ కావాలని చెప్పేసి వాళ్ళు మొత్తం రాష్ట్రం మొత్తం యాత్ర చేయడం జరిగింది. ఈ రోజు ఏదైతే యాదవరాజులు కట్టించినటువంటి చంద్రగిరి ఈ కట్టడం దగ్గర ఈ యొక్క డిక్లరేషన్ కూడా ప్రకటించడం జరిగింది. ఈ యొక్క రాజ్ కలశ యాత్ర ఏమిటి అనంటే, ఆ యొక్క ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి భారత మాత భూభాగంలో లడఖ్ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి పవిత్ర భూమిలో ఉన్నటువంటి మట్టిని ఈ యొక్క కలశంలో నింపి ఈ కలశానికి రాజ్ కలశ అనేటువంటి నామకరణం చేశాం. ఈరోజు ఇక్కడ మనం చంద్రగిరిలో చేరుకున్నాం. ఏమిటి ఈ చంద్రగిరి యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటి అనంటే, మన యాదవ రాజు ఇమ్మడి నరసింహదేవ యాదవ రాయలు ఈ కోటని 1100 సంవత్సరాల ముందు నిర్మాణం చేశారు. 300 సంవత్సరాలు విజయనగర సామ్రాజ్య యాదవులు దీన్ని పరిపాలన చేశారు. जो बीत गई पर मिटी नहीं वो कथा सुनाने निकले हैं, रेजांगला की गाथा हम घर घर पहुँचाने निकले हैं।
हंसते हंसते लुटा गए जो प्राण देश पर 62 में చెప్పుకుంటున్నాం. ముఖ్యంగా ఈరోజు 3 విషయాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఈ యొక్క 100 సంవత్సరాల అఖిల భారత యాదవ్ మహాసభ ఈ కలశయాత్ర సందర్భంగా పొలిటికల్ రిజర్వేషన్స్ ఫర్ ఓబీసీస్ ఇన్ లెజిస్లేచర్, చట్టసభలలో ఈ యొక్క పొలిటికల్ రిజర్వేషన్స్ని సాధించడం అనేది ఒక అజెండాగా, ఒక డిక్లరేషన్గా మనం చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లులో బీసీ కోటా 33% మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లులో 11%, 33లో 33, 11% మహిళకి, బీసీ మహిళకి రిజర్వేషన్ ఉండాలి అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మనం డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా అనేకమైన వేల ఎకరాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మాన్యాలుగా ఇచ్చారు. పశువుల మేత పరంబోకులుగా ఏర్పాటు చేశారు. కాటంరాజు మేత పరంబోకులు, గ్రేజింగ్ ల్యాండ్స్ అంటారు. ఈ పరంబోకు భూములని, గ్రేజింగ్ ల్యాండ్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాల్సినటువంటి బాధ్యతను కూడా అఖిల భారత యాదవ్ మహాసభ తీసుకొని ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో సిఎంఆర్ గారిని చైర్మన్గా చేయడం, ఆ భూములన్నింటినీ కూడా మనం ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా ముఖ్యంగా ఏమిటి అని అంటే అఖిల భారత యాదవ్ మహాసభ యొక్క ఐక్యతతో రాజ్యాంగబద్ధంగా, కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్గా, మానవ హక్కులుగా, రాజ్యాంగబద్ధమైన హక్కులుగా మనము ఈ యొక్క పొలిటికల్ రిజర్వేషన్స్ని సాధించుకోవాలి అని చెప్పేటువంటి అంశాన్ని తీసుకున్నాం. క్యాస్ట్ వైజ్ సెన్సెస్, పాపులేషన్ వైడ్ అలాట్మెంట్, మెరిట్ వైజ్ సెలెక్షన్స్, ప్రయారిటీ ఫర్ ద పూర్ అనేటువంటి అంశాన్ని మనం తీసుకున్నాం. అఖిల భారత యాదవ్ మహాసభ 100 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా మన యొక్క భగవద్గీతని ద ఫస్ట్ యూనివర్సల్ కాంప్రహెన్సివ్ హ్యూమన్ కాన్స్టిట్యూషన్గా మనం డిక్లేర్ చేసుకున్నాం. అఖిల భారత యాదవ మహాసభ 100 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకునింది. ఒకటి, రెజాంగ్లా యుద్ధం 1962లో జరిగింది. దాన్ని స్మరణ చేసుకుంటూ ఈరోజు దేశవ్యాపితంగా దినేష్ యాదవ్ గారి నాయకత్వంలో 1,00,000 కిలోమీటర్ల యాత్ర ప్రారంభమైంది. ఇది 2 చరిత్రలు. అయితే మనం ఇక్కడ ఎందుకు రిసీవ్ చేసుకోవాలనుకున్నాం వీళ్ళని అని అంటే, ఈ చంద్రగిరి కోట, ఒక్కసారి కోట చూపిస్తే మీరు, ఈ చంద్రగిరి కోట 1000 సంవత్సరాలకు ముందు ఎమ్మడి నరసింహదేవ యాదవరాయలు నిర్మాణం చేసి 325 సంవత్సరాలు యాదవులు ఇక్కడి నుంచి ఈ దేశాన్ని పరిపాలన చేసినారు. దక్షిణ భారతదేశాన్ని మొత్తము పరిపాలన చేయడంలో యాదవరాజుల చరిత్ర ఘనంగా ఉంది. మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ వాళ్ళు ఇచ్చే లిటరేచర్ కానీ తీసుకొనేసి చూస్తే, ఐ రిక్వెస్ట్ సంబడి టు కలెక్ట్ డాక్టర్ ఉమాపతి వాళ్ళు, వీళ్ళకి అందరికీ ఇంగ్లీష్లో ఇస్తే బెస్ట్. సో 320 years యాదవాస్ రూల్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ ప్లేస్. నెక్స్ట్, తిరుమల ఆలయం 1000 సంవత్సరాలకు ముందు వీర నరసింహదేవ యాదవరాయలు నిర్మాణం చేసినారు. అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, అఖిల భారత యాదవ మహాసభ భారతదేశ వ్యాపితం. రెజాంగ్లా యుద్ధ వీరులకి ఇది. అదేవిధంగానే చంద్రగిరి చారిత్రక ప్రాంతం, తిరుమల దివ్యక్షేత్రము, ఈ పొద్దు ప్రపంచ ఆధ్యాత్మిక కేంద్రం. ఈరోజు మనం ఇక్కడ పెట్టుకున్నాం. ఎందుకో నేను చెప్పననేసేసానంటే, చరిత్ర పునరావృతం అవుతుంది, చరిత్ర పునరావృతం కాబోతుంది. మహిళల ఆధ్వర్యంలో చరిత్ర పునరావృతం అవుతుంది. భారతదేశ వ్యాపితంగా ఇన్ని సంఘాలుంటే అఖిల భారత యాదవ మహాసభ ఒక మహిళని రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలను చేస్తే ఫస్ట్ టైం. ఎస్, ఆమెతో కూడా ఇంకొక మహిళ నాగమల్లేశ్వరి, వీళ్ళిద్దరూ కలిసి రాష్ట్రాన్ని సుడిగాలిలాగా పర్యటన చేసినారండి. నేను రియల్గా కూడా నాకు 2 సోదరిమణులు దొరికినారు. వీళ్ళ ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్రను తిరగరాస్తాము. అఖిల భారత యాదవ్ మహాసభ వీళ్ళని చూసిన తర్వాత నారీ లోకానికి నాయకత్వాన్ని ఇవ్వబోతా ఉంది. వీళ్ళ ఆధ్వర్యంలో జనగణన తర్వాత ఈరోజు మన దినేష్ గారు మేము డిస్కస్ చేసినాం ఒక హిస్టారిక్ ప్లేస్లో నుంచి. ఎస్, వీఆర్ గోయింగ్ విత్ 4 డిమాండ్స్. నంబర్ 1 అహిర్ రెజిమెంట్, నంబర్ 2 జనగణన, caste census. It is already achieved. Very third one is OBC reservations
ఇన్ లెజిస్లేచర్ పార్లమెంట్ అసెంబ్లీస్లో ఓబీసీలకు రిజర్వేషన్లు ఈ ప్లాట్ఫామ్ మీద నుంచి చంద్రగిరి డిక్లరేషన్గా మనం అందరము కూడా సాధించుకునే వరకు ఆగేది లేదు. ఆ యుద్ధము, ఆ రిక్వెస్టు, ఆ చరిత్ర, ఆ పునరావృతం చేయడానికి ఇక్కడ ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాము. ఓకే, ఆల్ విల్ రైజ్ హ్యాండ్స్. స్టాండ్ అండ్ రైజ్, స్టాండ్ అండ్ రైజ్. మహిళా రిజర్వేషన్స్తో పాటు ఓబీసీలకి పొలిటికల్ రిజర్వేషన్స్ in parliament and assemblies. We are going to achieve the political reservations from the declaration of Chandragiri to Delhi Jantar Mantar program on 18th November 2025. Yes. Yes. Declare. Well, all can raise hands. Declare. Jai Yadav. Jai Madhav. Jai OBC. He is the leader for OBCs in the nation. Tamil Nadu people came. We are really happy. All Tamil Nadu people raise hands and wave. Idi gattindi Emmadi Narasimhadevudu. Akkada gattindi Veera Narasimhadevudu. తిరుపతిలో ఇంకొక నరసింహదేవుడు వచ్చి మొట్టమొదట తుడాకి తిరుపతి అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీకి నరసింహ యాదవ్, ఏ నరసింహ యాదవ్, గొల్ల నరసింహ యాదవ్, he became the chairman of Tirupati Urban Development Authority and also Market Yard. You know, now he is the chairman for Yadava Cultural and Development Corporation of Andhra Pradesh. We thank the Chief Minister for selecting the able leader as the chairman for our community. నేను ఇక్కడి నుంచి మీకు ఒకటి చెప్పేది ఏమి రానంటే, again Yadavas are going to rewrite the history of Yadavas and history of Chandragiri, history of Tirupati. You know, the first darshan at Tirumala Hills is for Yadavas. Number one. You know, yes, number one. Number two, all will say Govinda, Govinda, Govinda. Govinda means Yadava Sri Krishna, Sri Krishna, Sri Krishna. సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణుడు. అప్పుడు ద్వారక 5000 సంవత్సరాలకు ముందు, ఇప్పుడు తిరుమల చంద్రగిరి 1000 సంవత్సరాల తర్వాత, భవిష్యత్తుని తిరుపతి నుంచి, చంద్రగిరి నుంచి, తిరుపతి జిల్లా నుంచి, నరసింహ యాదవ్ నాయకత్వంలో నుంచి తప్పనిసరిగా చట్టసభల్లో స్థానం సాధించుకొని, ఆ స్థానాన్ని సాధించుకోవడానికి కావలసిన ఏర్పాట్లన్నీ చేస్తూ ప్రతి కార్యకర్త ఒక సైనికుల్లాగా, ఏ విధంగా అయితే వీర సైనికులు రెజాంగ్లాలో వీర మరణాన్నైనా సాధించి మన దేశానికి స్వతంత్రం కాపాడుకున్నారు, మన వాళ్ళు పోగొట్టుకున్న రెజాంగ్లా ఏరియాని తిరిగి తీసుకొని వచ్చి భారతదేశంలో కలిపినారు. అదే విధానంలో తిరిగి మన చంద్రగిరి నుంచి పరిపాలన చేసిన యాదవ రాజులు ఎన్ని సంవత్సరాలు? 320 సంవత్సరాలు ఇక్కడి నుంచి యాదవులు పరిపాలన చేసినారు. మొదటి కలశయాత్రతో పాటు రాష్ట్ర కలశయాత్ర కూడా ప్రారంభం చేసుకొని అన్ని నూక్ అండ్ కార్నర్స్, ఆల్ ఎక్కడికి పోయేది మూర్తి, మన క్లస్టర్స్ గ్రామాలకు వేస్తున్నాం. దత్తాత్రేయ వర్కౌట్ చేసుకొని వచ్చినారు. ఈ రజాంగ్లా యాత్రతో పాటు ఈ క్లస్టర్స్, విలేజ్ క్లస్టర్స్ అని కూడా మనం నిర్మాణం చేసుకున్నాము. ఇది ఒక ఉద్యమంగా తీసుకుంటాము. చంద్రగిరి తిరుపతిని బేస్గా తీసుకుంటాము. నరసింహ యాదవ్ నాయకత్వాన్ని ప్రొజెక్ట్ చేస్తాము. నరసింహ యాదవ్ తప్పనిసరిగా నెక్స్ట్ అసెంబ్లీలో ఉండేట్టుగా చూస్తాము. ఇది అందరూ అనుకుంటున్నా. ఇది నంబర్ 1, నంబర్ 2, నంబర్ 3. అదేవిధంగానే ఇక్కడ ఈ జోన్కి మాకు అధ్యక్షుడిగా అలా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాడు, చాప కింద నీరులారు. అసలు యాక్చువల్గా దినేష్ జీ అండ్ ఫర్ తమిళనాడు పీపుల్ ది ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ నాట్ టుడే, ఓన్లీ టు రిసీవ్. అండ్ ది ప్రీవియస్ ప్రోగ్రామ్ దినేష్ జీ ఈజ్ హియర్, స్టే టునైట్ అండ్ స్టార్ట్ టుమారో. సో టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ది ప్రోగ్రామ్, ఎ బిగ్
program at Kalahasti. Everything Dr. Munuswamy arranged. Local political leaders, MLA, all are coming to Kalahasti. Kalahasti show will be a big one. After Chandragiri reception today, we are going to start tomorrow morning a big program from Kalahasti onwards. Kalahasti, Naidupeta, Sulurupeta and Tada. I request all the people assembled here also to come to Tada and hand over this Kalasha Yatra to Tamil Nadu for completing the South India. Friends, now he has our local leader, Narasimha Yadav, the third Narasimha I told, he has a program in Tirupati, so he will speak few words and then he will leave. ఏదైతే మన వారు 1962లోనే చైనా యుద్ధంలో 114 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయి ఈ దేశ రక్షణలో వాళ్ళ ప్రాణ త్యాగాల్ని మళ్ళీ స్మరించుకుంటూ అఖిల భారత యాదవ మహాసభ 100 సంవత్సరాల ఇది పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా మన వారి యొక్క త్యాగాల్ని దేశమంతా కూడా ఈ యాత్ర ద్వారా మీరందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ యొక్క యాత్రను విజయవంతం చేయడమే కాకుండా మన వారి త్యాగాల్ని ప్రజల ముందుకి తీసుకువెళ్తున్నందుకు అందరికి కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ हंसते हंसते लुटा गए जो प्राण देश पर 62 में ऐसे वीर अहीरों की रज तिलक लगाने निकले हैं रे सांगला की गाथा हम घर घर पहुंचाने निकले हैं वीर अहीरों की गाथा घर घर पहुंचाने निकले हैं नमन नमन 100 बार नमन भारत वीरों तुम्हें नमन 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 100 बार नमन वीर अहीरों तुम्हें नमन। भी ये रेजांगला कलश यात्रा का सुअवसर प्राप्त हुआ है और मुझे पता चला कि ये यात्रा यहाँ चल रही है और मैं इस दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँची हुई थी। तिरुपति बालाजी के दर्शन पर के लिए पहुँची, मुझे पता चला माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रेजांगला कलश यात्रा के उनसे मुलाकात हुई और मैं यहाँ पहुँच गई। मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य मिला। मैडम सर का नाम आप क्या है? सोम प्रकाश जी। और मैडम से मुलाकात हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस कलश यात्रा का सभी ने जितना भी स्वागत किया, बहुत देखकर मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता हुई और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ आप सभी का। और इसी तरह सारे देश में हमारी रेजांगला कलश यात्रा हो, आहिर रेजिमेंट की मांग उठाएं जोर शोर से। हमारे देशवासी सारे यादव समाज के जो सदस्यगण हैं और हम सभी से हर स्टेट से हम यही कहना चाहेंगे, हर एक स्टेट से अब यात्रा जो है जोर शोर से निकाली जाए और उसका भव्य स्वागत भी किया जाए। और जहाँ तक हो सकेगा मैं भी पहुँचने की कोशिश ज़रूर करूँगी, यात्रा में शामिल होने की कोशिश मैं करूँगी। इसके बाद मैं రెజాంగ్లా కలశ యాత్ర అనేటటువంటి ఒక మహత్తరమైన కార్యక్రమాన్ని ఈ యాదవ సంఘం ప్లాన్ చేసింది. ఈ యాదవ సంఘం ప్లాన్ చేసిన దాంట్లో ముఖ్యమైన వ్యక్తులు మన సత్యప్రకాష్ గారు, స్వప్నప్రకాష్ గారు అయితే దీన్ని నడిపిస్తున్నటువంటి ముఖ్యమైన వ్యక్తులు సోమప్రకాష్ గారు, అదేవిధంగా దినేష్ గారు. వాళ్ళకిద్దరికీ ఈ సంఘం తరఫున మన తరఫున ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇద్దరు మహిళలు కూడా ద్వయం అంటే మున్రాజ్ యాదవ్ గారు ఆయన స్మరించుకుంటూ వాళ్ళ శ్రీమతిని గార్లాండ్స్తో ఈ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు సత్కరిస్తారు. మల్లేశ్వర్ గారిని, మహేశ్వర మేడం గారు అదేవిధంగా పూలమాలతో సత్కరించాల్సింది కోరుతున్నాను. మేడం మహేశ్వర్ గారు. అదేవిధంగా ఈ సందర్భంలో మర్చిపోవాలని మరో వ్యక్తి దత్తు గారు. దత్తుకి సంఘం తరఫున మనందరి తరఫున గారు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ శాలువాతో ఫెలిసిటేషన్ జరిగింది. శేఖర్ శాలువాతో नमन नमन 100 बार नमन भारत वीरों तुम्हें नमन 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 100 बार नमन वीर अहीरों तुम्हें नमन 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 100 बार नमन भारत वीरों तुम्हें नमन 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 100 बार नमन यादव वीरों तुम्हें नमन। रेजांगला रज कलश यात्रा, रेजांगला रज कलश यात्रा, ओ रेजांगला रज कलश यात्रा, रेजांगला रज कलश
कलश यात्रा जोहार जोहार यादव वीरुలకు जोहार 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 यादव वीरुలకు जोहार 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 यादव वीरुలకు जोहार विष्णु वंदे जगद्गुरु विष्णु वंदे जगद्गुरु विष्णु वंदे जगद्गुरु श्री कृष्ण परमात्मा की जय श्री कृष्ण परमात्मा की जय श्री कृष्ण परमात्मा की 114 మంది అమరులై 1962లో ఏ ప్రాంతం చెక్ పోస్ట్ ని ఎయిర్ బేస్ ని కాపాడారో ఆ ఎయిర్ బేస్ ఇప్పుడు భారతదేశం మొత్తం యుద్ధ వాతావరణం మూడ్లో ప్రపంచ దేశాలతో తలబడితే భారతదేశ పరిస్థితి ఏందని అందరూ ఆసక్తికరంగా చర్చించుకుంటున్న టైంలో ప్రతి భారతీయుడు మన రక్షణ వలయంలో మన పరిస్థితి ఏందని మాట్లాడుకునే టైంలో మరి మన భారతదేశ రక్షణ శాఖ గర్వంగా ప్రకటించింది చైనాను చూసి మనం ఎప్పుడూ భయపడాల్సిన పని లేదు 1962లోనే అహిర్ రెజిమెంట్ వాళ్ళు 114 మంది చనిపోయి 3500 పైగా చైనా సైనికుల్ని అమరులను చేసి భారతదేశానికి ఇచ్చిన ఎత్తైన ప్రదేశం ఆ ఎయిర్ బేస్. ఈనాడు ఆ ఎయిర్ బేస్ నుంచి మనం చైనాలో ఎక్కడికైనా ఏ మూలకైనా మిసైల్ కొట్టగలుగుతాం. మనకి అద్భుతమైన ఆ సాంకేతిక విజ్ఞానం పరిస్థితులు ఉన్నాయి. भारत वीरों तुम्हें नमन 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 100 बार नमन वीर अहीरों तुम्हें नमन 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 100 बार नमन भारत वीरों तुम्हें नमन 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 100 बार नमन यादव वीरों तुम्हें नमन रे सांगला रज कलश यात्रा रे सांगला रज कलश यात्रा कलश यात्रा रे सांगला रज कलश यात्रा